आज गोटे प्रसंग रे आमे अल्प समय प्रभु वाक्य ध्यान करिबा। आजिर प्रसंग है परिवार रे थिबा सबु समस्यार एकमात्र समाधान। परिवार रे थिबा सबु समस्यार एकमात्र समाधान। परिवार रे केतरा समस्या थिबो? हाँ? आमर घरे गोटकिया का भाई बोलला पुरी एमती अछि कि विभिन्न समस्या थी नहीं कि एई स्थान रे अनेक आमे बसिछु। आज मध्य आमे समस्या नहीं आसीछु आ समस्या नहीं जे माने मनुष्य निकट रे जानती, जे माने ज्ञानी शासनकर्ता अन्य का निकट रे जानती मु जाने ना सेमानकर समस्या समाधान हुए कि नहीं। मात्र जो माने समस्या नहीं प्रभु को निकट रे आसंती, समस्या को नहीं जीशु को निकट रे आसंती, सेमानकर समस्या डेफिनेटली समाधान हुए। आमेन। सेमानकर समस्या निश्चित भाव समाधान हुए। आज हम अल्प समय कथबार्ता हेबा जे परिवार रे थिबा सब समस्यार एकमात्र समाधान। गोटे काम कले सब समस्या कौन हेबो? समाधान हेबो। एमती गोटे वाक्य लेखा अछि, आपण पढ़ी सल्ली कि जे गोटे वाक्य यदि पालन करबो बाइबल रो सब वाक्य सफल हेबो। पढ़ी सन्ती पढ़ी देबा हमें हैला। यदि पढ़ी नांती पढ़ी देबा। एटा जाको मन रखबार अछि। आपण पढ़िबे गलातीय पुस्तक 5 अध्याय 14 पद पढ़ो। कारण समस्त व्यवस्था एही गोटिए वाक्य रे सिद्ध हुए। सब व्यवस्था बोले वाक्य रे जेतकी सब प्रभु हमको लिखि दैचंती सब व्यवस्था गोटिए वाक्य रे कोन हुए? सिद्ध हुए। तुमे अपना प्रतिपास की आत्मतुल्य प्रेम करो। एटा गोटे जदि करबे सब व्यवस्था कोन हेबो? सफल हेबो। एटा मु कहबा कथा नहीं, वाक्य कहे। आज परिवार आउ गोटे परिवार को अहंकार करबा कारण कोन? प्रेम नहीं। गोटे परिवार रो उन्नति देखी आउ गोटे परिवार जोड़ी जीवा। गोटे परिवार भल रे खाइले सुख नहीं, पिंदले सुख नहीं कि आर कारण कोन? प्रेम नहीं। गोटे परिवार रो झाड़ू मुटा लुचाई के ना बेटी नेबार कारण कोन? तुमटा जदि के बेटी नेले पड़ोसी घरे पुणी सेमी करिथिबे, आमे जायका तळी आनी के ना आमलिया गळबू। भाउज काई सीटी सेमी नेलो बोला आमे कोन कहबू? पाली बाटरटा जणी नेली, पाली बाटर हो मजा रे हो। तुमे काई के जाई के नेबो? तुमरटा जदि के नेले काई के सब होउची? प्रेम नहीं। ए पड़िसा घर चपल पिंधि किना राति भितर काई भारी आछंदी लोग कोंतु प्रेम दिबा लेखा गला। परिवार अपना प्रतिवासी को जदि तुमे आत्मतुल्य प्रेम करबो सब वाक्य को तुमे सफल करि परबो, सफल करि परबो। एटा लेखा जाउ। सेति भाई आमे आज कथाबार्ता हेबा जे परिवार रे थिबा सब समस्यार एकमात्र समाधान। गोटे काम कले सब समस्यार समाधान हेबो। आमे वाक्य रु पढ़ी आज अल्प समय आमे कथाबार्ता हेबा। आपण माने मो सहित पढ़िबे हित उपदेश 3 अध्याय। हित उपदेश 3 अध्याय समस्ते बाहर करंतु। 3 अध्याय तार 6 पद पढ़ंतु। आपनार सब गति रे ताहाको स्वीकार करो, तोहिरे से तुमर पथ सब सरल करिवे। एटा होची सब समस्यार समाधान रो बाटो। आमर परिवार रे जेतकी सब समस्या अछि सब समस्या केमती समाधान हेबो? एही हित उपदेश 3 अध्याय 6 पद अनुसार आमे जीवन यापन करिबार। आमर परिवार रे को समस्या अछि हमकु जाना नाही, मते भी जाना नाही, मात्र प्रभु जानंती आ आपण माने मध्ये ताहा जानंती। से समस्या हेई पारे रोगर समस्या, मेडिसिन खाइले कमु नाही, हेई पारे ऋण समस्या, हेई पारे परिवार रे अभाव, हेई पारे परिवार रे अशांति अछि, सेटा हेई पारे पुओ कथा मानु नाही, झियो कथा मानु नाही, जे कोनोसी समस्या हो से सब समस्यार एकमात्र समाधान है कौन से आपणार
ସବୁ ଗତିରେ କୋଉ ଗତିରେ ସବୁ ଗତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ କ'ଣ କର ତାଙ୍କୁ ଡାକ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ଡାକ ପାରୁଛୁ, ସବୁ ଗତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେବ? ତହିଁରେ ସେ ତୁମର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ସବୁ ଗତିରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ତାହେଲେ ସବୁ ପଥକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସରଳ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଇଜି କି ନାହିଁ ସେଟା, କେତେ ଇଜି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆମେ ଏଟାକୁ ଆର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର କି ଏଟା ଆର ପ୍ରଭୁ କି ପାରବେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ତ କରିଦେବି ବଲ୍ଲା ପରି ଆମେ ଥିବୁ। ଓକିଲ ସହିତ କଥା ହେଲେ ତ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବଲ୍ଲା ପରି ଥିବୁ। ଆମେ ପାରି ଡକ୍ଟରକୁ ଜାଣିଛି, ସେ ମତେ ମୋର ଚିହ୍ନା ପରା, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମାରିଲା ବେଳେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଲୋକମାନେ ଥିବେ ଲୋକ ଉପରେ, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି ଡିପେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଡାବୁଥିଲେ ହେଲା ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ବଲ୍ଲା ପରି ଥିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଉଛି, ସେଠି ଆଗ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି। 5 ପଦ ପଢ଼, 3 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ହଁ, ତୁମେ ସବୁ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କର ଥାରେ, ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼। ନିଜେ ଯେ ମନେ ମନେ ଭାବୁ କି ନାହିଁ, କିଛି ବାଧା ନାହିଁ, ହେଇଯିବ। ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲେ ଆକା ନା କ'ଣ, ପାଷ୍ଟର ଆସି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆକା ନା କ'ଣ, ହେଇଯିବ ପରେ ବୁଝିବ, ହେଇଯିବ। ଆହୁରି 2ଟା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆହୁରି 3ଟା ହେଇଯିବ, ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ମାତ୍ର ବାକ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛି ଆମକୁ? ନିଜର ସୁବିବେଚନାରେ ତୁମେ କ'ଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କର? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ତାଙ୍କଠାରେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ସବୁ ଗତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଆମର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ବୋଲେ ଆମର ପଥକୁ ସେ କ'ଣ କରିବେ? ସରଳ କରିବେ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ମୋ ସହିତ ପଢ଼ିବେ। ଜଣେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ଆପଣମାନେ 1 ସାମୁଏଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 1 ସାମୁଏଲ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ ପଢ଼। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୁଦ୍ଧ କରିବାରୁ ତାହାର ସପତ୍ନୀ ତାହାର ରସ ଜନ୍ମାଇବା ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ କରେ। ଏଇଟା କାହା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି? ହାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ହାନା କେମିତି ଥିଲେ? ବନ୍ଧିଆ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଆପଣମାନେ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି? ପଢ଼ବାର ଅଛି। ଖାଲି ନୂତନ ନିୟମ ପଢ଼ବାର କି? ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ହେବ କି? ଏ ପୁରାତନ ନିୟମ ଏ ବାଇବେଲରେ କାହିଁକି ଯୋଡ଼ିଲେ ହେଲେ, ନାଇଁ କି? ଆମକୁ ସବୁ ପଢ଼ବାର ଅଛି, ପଢ଼ବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ତାହାର ଗର୍ଭାଶୟ ରୋଧ କରିଥିବାରୁ ସପତ୍ନୀ ତାହାର ରସ ଜନ୍ମାଇ ନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଅତିଶୟ ବିରକ୍ତ କରେ। ଇଲକାନାଙ୍କର 2ଟି ସ୍ତ୍ରୀ, ଗୋଟେ ପନିନା ଆହୁରି ହାନା। ଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଆକିର କୁଟା ବାଡ଼ନି ମୁଟା। ସୁନ୍ଦର ଦେଖି ବିବାହ ହେଇଦେଲୁ, ପିଲା ନାହିଁ, ଟକି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାରର କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା। ପୁଅ ଝିଅ ନ ହେବାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ କି? ସମସ୍ୟା କି ନାହିଁ? ଲୋକମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ଲାଗି ସେମାନେ କେତେଟା ଡଙ୍ଗର ଚଢୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହେଲେ ବି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ହେଲେ ବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଧାଇଁକିନା ବୁଲୁଥିବେ। ସେମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ନ ମାନି ପୁଣି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଉଦଲିଆ ଯାଇଥିବେ। ଆହୁରି କ୍ଷମା ନ ମାଗି, ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହାଘର ନ ହେଇ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଇବାକୁ ଯାଉଥିବେ। ବୋଲେ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କିଏ ସମାଧାନ କରିବ? ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହାନା ତାଙ୍କର ବାହା ହେଇ ଅନେକ ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ।
ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାର ସମସ୍ୟା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା। ମାତ୍ର ଏ ହାନା କ'ଣ କରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ এই ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ପାଖେ ସେ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମର ବାହାଘର ପରେ ପରେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଲେ। ମୋତେ ଜଣେ କହୁଥିଲା ବୋଲେ ଯିବା ବାବୁ, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଦିଶାରିକି ଜାଣିଛି, ସେ ପୂଜା ପାଠ କଲାକୁ ସବୁ ଘର ପିଲା ଟୋକି ହେଉଛନ୍ତି। ଯିବା ବୋଲେ ମୋତେ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କହିବେ ନାହିଁ ଭାବ, ଗାଡ଼ି ଭଡ଼ା କରି ବସାଇକିନା ନେବା ଲୋକ ମିଶା ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିବା। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ କରିବା ଲୋକ ନାହିଁ। ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ବି ହାଲେଲୁୟା, ନହେଲେ ବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ? କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର 100 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ଭରସା ନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଭାଇ ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଆସ, ସେଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, ତୁମର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଇବା। ଏ ପ୍ରଭୁ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା, ଏବେ ସେ ପୁଅକେ ଦେଖି ଦେଖି 2 ଲୋକ ଛାଡ଼ାଛୁଡ଼ି ହେଇଗଲେ। ସେଟା କିଏ ସେଟା ମୁଇଁ କହିବି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଅଛି। ହାନା କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଭରସା କଲେ। ହାନା ସେ ନିଜର ଦୁଃଖ ବେଦନାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳିଲେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ? ତାଙ୍କର ସେଇ ବନ୍ଧିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ବନ୍ଧିଆ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଆପଣ ତଳକୁ ତଳ ପଡ଼ି ପଡ଼ି ଯିବେ, 7 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଗୃହକୁ ଗଲା ବେଳେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ଏପରି କହେ, ତାହାର ସପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରେ। ତାପରେ ଏହେତୁ ସେ ରୋଦନ କରେ ଆଉ କିଛି ଖାଏ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ? ଏମିତି ପନିନା ମାନେ କେତେଟା ଥିବେ ଘରେ, ନେଇକି ପନିନା ପରି ଥିବେ। ହାନା আর ପନିନା ଏମାନେ ସନ୍ତଣି, ଆହୁରି କେତେଟା ଥିବେ ଏ ପରିବାରରେ ଆର ପାଇଁ ସେ ଗୁଜଗୁଜ, ତାର ପାଇଁ ସେ ଗୁଜଗୁଜ ହେଇ ସେମାନେ ଖାଉନଥିବେ। ଏମିତି ହାନା ପନିନା ମାନେ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବେ। ଏଇଟା ସେ ହାନା আর ପନିନା ବୋଲେ ସେ ପନିନାର ଆତ୍ମା। ହଇ କାଇ ଉଠିଲେ ବୋଲେ 9ଟା ବେଳେ, ଖାଇଲେ ବୋଲେ 11ଟା ବେଳେ ବୋଲଲା ଥିବେ। ଝାଡ଼ୁ ଟିକେ କରବ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଆକା ଘର ଧୋଇବାର, ମୁଇଁ ଆକା ପୁଛବାର ବୋଲଲା ପରି କେତେ ଜଣ ଥିବେ। ଏ ପନିନା କ'ଣ କରୁଛି? ତାକୁ ଉଠିଲେ ବସିଲେ ଏମିତି କହିବାରୁ ହାନା ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ସେ ଖାଉ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। 8 ପଦରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ଇଲକାନା ତାହାଙ୍କୁ କହିଲା, ହାନା କାହିଁକି ରୋଦନ କରୁଅଛ? କାହିଁକି ଖାଉନାହ? ବୋଲେ ହାନାଙ୍କର ଜ୍ୱର ହେଇଥିଲା କି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଇଥିଲା? କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି, କାହିଁକି ତୁମେ ଖାଉନାହ? ତାପରେ କାହିଁକି ତୁମ ମନ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଅଛି? କାହିଁକି ତୁମେ ଦୁଃଖ କରୁଛ? କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ଦେଖ। ତାପରେ ମୁଁ କି 10 ପୁତ୍ର ଠାରୁ ତୁମ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ନୁହେଁ? ଏ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି କେତେ ଲୋକ ପିଲା ଟୋକି ହେଲେ ସେମାନେ କାନ୍ଦିଲେ। କାହିଁ ଗୁଜୁରରେ ବାପା ସମ୍ଭାଳି ହେଉନାହିଁ, ଉଠିଲେ ବସିଲେ କଲ୍ କଲା, ଖାଲି ଉଠ ବସ ବସାକା। ଏ ହାନାଙ୍କ ପରି କାନ୍ଦିଲେ ବୁଝା ହେବ ନେଇକି? ପିଲା ଟୋକି ପାଇଁ ଏତେ ପିଲା ଟୋକି ଗୁଦୁର ଗାଦର ହେଇଗଲେ ବୋଲି କାନ୍ଦବା ଲୋକ କେମିତି କରି ବୁଝାଇବ? ନାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ତ, ଏ ପିଲାର କଲ୍ କଲାକୁ ମୁଇଁ ପାରୁନାହିଁ ବୋଲବା ଲୋକ କେମିତି କରି ବୁଝାଇବ? ଏ ପିଲା ଟୋକି ନାହିଁ ବୋଲି କାନ୍ଦଲାରୁ ଇଲକାନା କହୁଛନ୍ତି, 10ଟା ପୁଅ ଠାରୁ ମିଶା ମୁଇଁ ତୁମର ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ନାହିଁ କି? ତୁମେ ମୋତେ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅ, ମୋତେ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ହୁଅ, ଭରସା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାମୀ। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ଼। ଏହି ରୂପେ ଏକ ସମୟରେ ସେମାନେ ସିଲୋରେ ଭୋଜନ ପାନ ସମାପ୍ତ କଲା ଉତ୍ତାରେ ହାନା ଉଠିଲା। ସେ ବସିଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ ହେଲା, ବେଶୀ ଲୋକ ବସିଆକା ଥିବେ। ଏବାরে ଖାଇ ସରିଲେ ବି ସାର ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ଦେବ ବୋଲି ବସିଆକା ଥିବେ। ସେ ଉଠିଲେ। ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଏଲି ଯାଜକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରପଥ ନିକଟସ୍ଥ ଆପଣା ଆସନରେ ବସିଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ପଟି ପକାଇକିନା ବିଚାରା ସେ ପାଳକୁ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଣି ହାନା ତିକ୍ତ ମନା ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ଅତିଶୟ ରୋଦନ କଲା। ଭୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ରାଜା ଧନ, କିଛି ଲୁହ ବାହାରୁ ନଥିବ, କିଛି ଅନୁତାପ ନାହିଁ। ଏଟା ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ। ସେଟା ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଡିଫରେଣ୍ଟ। ସେ ରୋଦନ କରୁ କରୁ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ କରୁ ବହୁତ ସେ ରୋଦନ କଲେ। ତାପରେ 11 ପଦ,
ପୁଣି ସେ ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା ଏକ ମାନତ ମନାସି କହିଲା। ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। କଣ କହିଲା ସେ? ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ହେ ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁ, ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦାସୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ନିତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିବ ଓ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରି ମତେ ମନେ ପକାଇ ଆପଣା ଦାସୀ କି ପାସରିବ ନାହିଁ। ମତେ ମନେ ରଖିଥିବ ପ୍ରଭୁ। ମାତ୍ର ଆପଣା ଦାସୀ କି ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ। କଣଟା ଦେବ? ପୁରୁଷ ସନ୍ତାନ ଦେବ। ତାପରେ ତେବେ ମୁଁ ତାହାର ଯାବଜୀବନ ତାହାଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦାନ କରିବି ଓ ତାହାର ମସ୍ତକରେ ଖୁର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ପ୍ରଥମରେ ହାନାଙ୍କ ଜୀବନରେ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା? ପୁଅ ଝିଅର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ମାତ୍ର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ବା ନିଜର ଆଶାକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ସେ କାହା ଲାଗି ମାଗୁଛନ୍ତି? ମୁଇଁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି ସେଟା। ସେ ପୁଅକୁ ମୁଇଁ କଣ କରିବି? ତୁମକୁ ଦେଇଦେବି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆମର ପରିବାରରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ କଣ ବୋଲି ମାଗୁଛୁ? ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ଝିଅର ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଝିଅର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ, ପୁଅର ଜୀବନ ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ? ଆମେ ମା ବାପା ମାନେ ଟିକେ ମନେ ପକାଇବା। ମୋର ପୁଅ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଚାକିରି କଲେ ସୁଖେ ଖାଇତି, ବସିକରି ସୁଖେ ଗିଲତି। ହଁ, ତୁମର ସୁବିଧା ଆକା ନାଇଁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୋର ପୁଅ ଫେରିଆସୁ ପ୍ରଭୁ, ସେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଢୁ, ଏଇଟା ନାହିଁ। ଆମର ମା ବାପା ମାନେ କଣ? ମୋର ପୁଅ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଲେ ଏରିଆ ଚମକି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଡକ୍ଟର ହେଲେ ହେତା, କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଇବି ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲେ ସେ ଆଗ ଟାବଲେଟ୍ ଦେବ ବୋଲିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ। ହାନା ସେମିତି ନାହିଁ। ମତେ ପୁଅ ଦିଅ, ମାତ୍ର ମୋର ପାଇଁ ନାହିଁ। ଯାବଜୀବନ ମୁଇଁ କଣ କରିବି? ତୁମର ଘରେ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦାନ କରିବି। ଦାନ କରିବି ମାନେ କଣ? କେବେ ଆରି ଘରେ ଯାଇ ଆନୁ ନା ପରବ ବୋଲି ଡାକି ମିଶା ଆଣି ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ପରବ ଦିନେ ହେଲେ ଅଲଗ ଛାଡ଼ବେ। ଆମର ଆକାଶ ବାବୁ ପଡ଼ୁଛି କି ନା ଡୁମରିପୁର ନିଗାମାନିଗୁଡ଼ା ଭିତରେ ନାଇଁ କି? ଛୁଟି ହେଲେ ଅଲଗ ଛାଡ଼ବ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଛାଡ଼ବୁ କାହିଁକି? ଏମାନେ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ସେଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାମୁଏଲକୁ ଦାନ କରାହେଲା, ତାଙ୍କର ଆଣି ହେବ ନାହିଁ। ଆରେ ପ୍ରଥମରେ ସେ ଆବଶ୍ୟକ ମନେ କଲେ, ଆହୁରି ପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଯାବଜୀବନ ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ଦାନ କରିଦେବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତାପରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ତଳକୁ ପଢ଼ି ଦିଅ। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏଲି ତାହାର ମୁଖକୁ ଅନାଇଲେ। ସେ ସମୟରେ ହାନା ଆପଣା ମନେ ମନେ କଥା କହୁଥିଲା। କେବଳ ତାହାର ଓଷ୍ଠ ହଲୁଥିଲା, ଖାଲି ଓଠ ଆଗା ଟିକେ ହଲୁଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଭୟଙ୍କର ଆବାଜ ହେଉଛି, ଝରକା ଖୋଲି ହେଇ ଏତେ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନାର କିଛି କାମ ହେଉନାହିଁ। ଏ ହାନାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି? ଖାଲି ଓଠ ଟିକେ ହଲୁଛି, କିଛି ଭଏସ୍ ଆସୁନାହିଁ। ବିଚାରା ପାଷ୍ଟର ମିଶା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଦ ପିଇବାଟା ପିଇଥିବେ ନା, ଆଉ ନହେଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଇ ହେବ କି ବୋଲିଲା ପରି ସେ ପାଷ୍ଟର ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତଳକୁ ପଢ଼। ମାତ୍ର ତାହାର ରୋଗ ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା। ହଁ, କିଛି ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ତେଣୁ ସେ ମତ ହୋଇଥିବ ବୋଲି ଏଲି ବିଚାର କଲେ। ଏଲି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ଭାବନା ସେଟା, ଆମେ ବି ସେ ବୁଝିପାରୁନୁ କେତେବେଳେ। ତାପରେ 14 ପଦ। ତହିଁରେ ଏଲି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କେତେ କାଳ ମତ ହୋଇଥିବ? ତୁମେ କେତେ ମାତିଥିବ ମଦ ପିଇ। ତାପରେ ତୁମ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ତୁମେ ମଦ ପିଇବାଟା, ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପିଇବାଟା ତୁମେ ଦୂର କର। 15 ପଦରେ ହାନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଥିରେ ହାନା ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ନା ମୋହର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଦୁଃଖିନୀ ମୁଁ କେତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କେତେ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ପରିବାରର ସମସ୍ୟା ଦୁଃଖ ପାଷ୍ଟର ବୁଝି ନ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରେ ଜଣେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିବେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବଳ ଅଛି। আর ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଲା ସବୁ ଗତିରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସେହି ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମର୍ପଣ କରିବାର ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି, ସେ ପଥକୁ କ'ଣ କରିବେ? ସରଳ କରିବେ। ହାନା ଗୋଟେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବାଟା ଏଇଟା ସରଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ସରଳ କରିଦେଲେ। କେତେବେଳେ? ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ
से तार संतीनर कथा को शुणी बाधला परे से निरुत्साहित तो हेले नहीं प्रभु ठारे से समर्पित हेले आउ तांकर पथ को परमेश्वर कौन कले सरल करदेले तापर पढ़ मु द्राक्षा रस की मद्यपान करी नाही मात्र सदा प्रभु सम्मुख रे मु आपणा प्राण वेदना ढाळुथिली देखो केते सुंदर कथा जेते बेले तांको परिवार रे सामुएल जन्म ग्रहण करुचंती सेही समय रे से कौन करुचंती सामुएल को से दान करुचंती आपण पढिबे 27 और 28 पद पढो एही बालक निमंते मु प्रार्थना करिथिली एही बालक निमंते मैं कौन करथिली प्रार्थना करथिली मु जहा मागिथिली सदा प्रभु मोहर सही निवेदन अनुसार मते देई अछंती एनु मु मध्य ताहाको सदा प्रभु को उद्देश्य रे निवेदन कली जे जाब जीवन सदा प्रभु को उद्देश्य रे निवेदित हेला एउथारे से सेठार सदा प्रभु को आराधना कला से कौन कले से जाब जीवन सदा प्रभु को उद्देश्य रे निवेदित हेला से दिन एलिजाजन को निकट रे कौन कला हाना से दिन संपूर्ण भाव रे सामुएल को से दान करी घर को पड़े आमे कौन को हम निज स्वास्थ्य पाए आमे मागु आमर निजर आवश्यक पूरण पाए मोर ना बदलाव हेबो प्रभु एंती केंती हेला प्रभु सेंती केंती नाही आमे प्रभु को निमंते प्रभु को आवश्यक पूरण निमंते मध्य आमे प्रार्थना करि पारो जानिछंती मसांक ठारो आरंभ करी एलिजाजक पर्यंत कौनसी भविष्यत वक्ता नथिले इस्राएल लोक माने पथभ्रष्ट होई इवेन एलिजाजक मध्य से प्रभु ठारू अलगा ही जाइथिले माने प्रभु को विमुख प्रभु ठारू विमुख से ही गले एलिजाजक को पुओ माने से माने जाजक पदर थिबा बेले जे मां माने सिटी आराधना उपासना करबा आसीथिले सेमान को सहित से माने व्यभिचार कर्म करूथिले कौनसी भविष्यत वक्ता नथिले हाना कहीं मागले प्रभु एई देश पाए एई पापरे थिबा लोक मानक पाई गोटे प्रभुंकर गोटे सेवा करबा गोटे लोक दरकार आ जदि मोर कोलरे जदि संतान देव सेवा करबा को मुई छाड़ी देबी बोली से देई देले आ से प्रथम रे भविष्यत वक्ता भाव रे सामुएल कोन हेले इस्राएल देश रे ठिया हेले अनेक लोकन को से पापरु फेराई आनले अनेक लोकन को मंदतारु फेराई आनले अबाटरू फेराई आनले आ लेखा थाए सामुएल से वृद्ध होई मरी गले सिना से कार लांछ नेले ना प्रभु को नाम गौरव हो प्रिय भाई भौणी माने मु कहूची कोन जे हमर परिवार एकमात्र समाधान समस्या रो एकमात्र समाधान हैला सबु गतिरे आमे प्रभु को स्वीकार करिबा गोटे वाक्य पढिबे आपण माने मो सहित पढंतु गीत संगीता 55 अध्याय 55 गीत तार 22 पद पढ़ तुमे सदा प्रभु को ऊपरे आपना भार पकाओ का ऊपरे पकाओ सदा प्रभु निज स्त्री ऊपरे स्वामी ऊपरे पकाइले कोन हेबो इडी लेखा दाउ तुमे सदा प्रभु को ऊपरे आपना भार को पकाओ तोहिरे से तुमको संभालिबे तहिरे से तुमको कोन करबे संभालिबे से संभालिले आमर भार को आम कौन करबार अछि प्रभु को ऊपरे पकाइबार अछि से संभालिले नाई प्रभु तुम्हें पारबो नाई मु जेंति चिंता रे अछि तुम्हें पारबो ना सेटा ओहो प्रभु ना पारलाटा आमे पारुछु आम केते बड़वान बाकी कौन कहछि तुम्हें आपना भार भार बोले बुझुछ के बोले घर भीतर हनी बाहर भार बोलबाटा कि कौन बुझुछ भार बोल कौन भयंकर दारू पेंडा परी बांधी किना मुंडरे भई बुलवा भार डंगरे हुनी काठ आनले से भार घरे पहुंचले बुली जीवो मात्र एमती गोटे भार अछि एनी टाइम लोक भई आका बुलुथिबे सेटा से भार कौन जानचंती चिंतार भार चिंतार भार से चिंता बोल कौन कौन रोग पाई चिंता आज मोर इनकम हेला नाही बोली चिंता मु केंती ऋण मुक्त हेबी सेटा गोटे चिंता भल घर बांधी हेउ नाही बोली चिंता मोर पुअर बाहागर हेउ नाही बोली चिंता झियर बाहागर हेउ नाही बोली चिंता एटा होची से भार
ନାଇଁ କି ଏଇଟା ସେ ଭାର ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ସବୁ ଭାର ତୁମେ କ'ଣ କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ ସେ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ହାନାଙ୍କର ଭାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ ନଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାର ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଭାର। ହାନା କ୍ରନ୍ଦନ ସହିତ ସେ ଭାରକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2ଟା ଅପରେସନ୍ ଏ ଭାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛୋଟ ନୁହେଁ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିଲେ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଅପରେସନ୍ ହେବାର ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଗୋଟେ ଟିଚର ସହିତ ମୋର ସାକ୍ଷାତ ହେଲା। ସେ ଟିଚର ମୋତେ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତୁମର ଯଦି ବୀମା କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତୁମେ ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କର ବିକାଶରେ ତୁମେ ଅପରେସନ୍ କର। ଏଇଟା କିଏ କଥା କହିବାଟା ଟିଚର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଟିଚର ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସେଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଏହି ସବୁ ଭାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବା ସେ ସମ୍ଭାଳିବେ। ମୁଁ ଜାଣେ ନା ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଭାର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଭାର କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭାଳିବେ। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବେ କି 2 ବଂଶାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସନ୍ତୁ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା ସମସ୍ତେ ବାହାର କରନ୍ତୁ। 2 ବଂଶାବଳୀ 20 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା 1 ପଦରୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହାମନ ନାହିଁ ହେଲା ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅମନୀୟ କେତେକ ଲୋକ ଝିଅ ସାପଟଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ କେତେକ ଲୋକ ଝିଅ ସାପଟଙ୍କୁ ସମ୍ବାଦ ଦେଇ କହିଲେ ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରିସ୍ଥ ଅରାମ ଦେଶରୁ ଏକ ମହାଜନତା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ହତ୍ ଶୋଷଣ ତାମରରେ ଅଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଐନ୍ ଗଦି କହନ୍ତି। ତହିଁରେ ଝିଅ ସାପଟ ଭୀତ ହୋଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେଲେ। ପୁଣି ଜିହୁଦାର ସର୍ବତ୍ର ଉପବାସ ଘୋଷଣା କରେ। ଏଇଟା ବି ଛୋଟିଆ ଭାର ନାହିଁ। ଅମନ ସନ୍ତାନ ଗଣ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସାପଟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଲେଖାଯାଉଛି ମହାଜନତା। ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଲେଖାଯାଉଛି ମହାଜନତା କାହାର ବିରୋଧରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଝିଅ ସାପଟ ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମ୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଝିଅ ସାପଟ ଭୟ କଲେ। ଭୟ କରିବା କଥା କି ନାହିଁ ହେଲେ ଭୟ କରି ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବନ୍ଧୁକ ସଜାଇବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ରଥ ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ରେଡ଼ି କରିବାର ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜିହୁଦା ଦେଶର ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିବାର ଅଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ। ହାଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ଭାଇ ଆଜି ଟିକେ ଅଟୋ ନିଅ ନାନି ରୁହ ଏକଲା ଲୋକ ଧମକାଇବେ ଆମେ ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଇଏ ଝିଅ ସାପଟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ର ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ସବୁ ଭାରକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆସିଲେଣି ବୋଲେ ହଉ ଆସନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆସ ରେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ କରିବା ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ। ଆସ ଗୀତ ଆରାମ କର ତୁମେ ଆରାମ କର ଲିଡ୍ କର ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଅ ହଁ ଏ ଗୀତ ଗୋଟେ ଆରାମ କର ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଭୟଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏମାନେ ଜୟ ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ମୁଁ କହୁଛି କ'ଣ ଭାର ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବଡ଼ ହେଉ ତାର ଏକମାତ୍ର ସମାଧାନ ହେଲା ସବୁ ଗତିରେ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ଋଣରେ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଅଭାବ ଅଛି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ସବୁ ପଥକୁ ସେ ସରଳ କରିବେ। ପଇସା ଧରା ଦେଉନାହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପୁଅ ଝିଅ କଥା ମାନୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ।
ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନା ହାନା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ପାଇଁ ସେ କେବଳ ପୁଅ ମାଗିଲେ ନାହିଁ, ସେ କହିଲେ ତୁମର ସେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର ହେଉ। ଆମର ସେଇ ମନୋଭାବ ରହିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓସାଫାଟ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ନ ସଜାଡ଼ି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖୋଜିଲେ? କାହିଁକି ଖୋଜିଲେ? ହିତ ଉପଦେଶ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। ହିତ ଉପଦେଶ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ମିଳିଲା କି? 21 ଅଧ୍ୟାୟ 31 ପଦ, ଶେଷ ପଦ ପଢ଼। ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ କ'ଣ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ? ଆଗର ଲୋକମାନେ ଅଶ୍ଵ ମାନେ ଘୋଡ଼ା, ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ସେମାନେ ବସିକିନା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ଦିନ ପାଇଁ ଅଶ୍ଵ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ହୁଏ। ଜୟ କୋଉଠିରୁ ହୁଏ? ଘୋଡ଼ା ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ଜୟ ବୋଲେ ଜିତବାଟା। ଜୟ କିଏ ଦିଅନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। ମେଡିକାଲ ଯିବା ହେଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଦରକାର, ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥତା କିଏ ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଆକା ଦେବେ। ମେଡିକାଲ ବେଡରେ ପଡ଼ିଲେ ତ ଆମକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦରକାର, ମାତ୍ର ସୁସ୍ଥତା କିଏ ଦେବେ? ପ୍ରଭୁ ଆକା ଦେବେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଦରକାର, ମାତ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ କେତେବେଳେ ଠିକ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଆକା ଠିକ କରିବେ। ଗୋଟେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଦରକାର, ମାତ୍ର ସେଇ ଶିକ୍ଷାରେ ଯଦି ବଦଳବାର ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢ଼ବାର ଅଛି, କିଏ ବଢ଼ାଇବେ? ପ୍ରଭୁ ଆକା ବଢ଼ାଇବେ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ପରିବାର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଠିକ ହେଇଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଆମର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ କହିବା, ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ସେ ଆମର ସମାଧାନକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ହଉ, କେତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହଉନା କାହିଁକି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆମର ପଥକୁ ସେ ସରଳ କରିବେ। ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କରିବା, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା।